Dear students, this is 10th class mathematics, the chapter polynomials. In this video, we will learn some important 2 marks questions given in the SCRT question bank. SCRT question bank. This is question number 1. Define the polynomial and give one example. Define the polynomial and give one example. Now let us write the definition of the polynomial now. A mathematical expression with positive integral exponents is called as a polynomial. I shall repeat. A mathematical expression with positive integral exponents is called as a polynomial. For example, 2x plus 4 is a polynomial, or y square minus 5 by 2 is a polynomial. Of course, the linear polynomial general form is ax plus b. And the quadratic polynomial general form is ax square plus bx plus c. Okay. Now question number 2. Write the general form of a cubic polynomial. And how many zeros have a cubic polynomial? Write the general form of the cubic polynomial. Cubic polynomial ante degree anta undali? Degree 3 undali. Ante third degree polynomial ki general form rayali. అలాగే దానికి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఈస్ ax cube plus bx square plus cx plus d. ax cube plus bx square plus cx plus d. Here the degree is 3, therefore it is called cubic polynomial. Since the degree is 3, it has at most 3 zeros. Therefore number of zeros of a cubic polynomial is at most 3. Now question number 3. Find a cubic polynomial. The sum and product of huge zeros are minus 3 and 2. Find a quadratic polynomial. The sum and product of huge zeros are minus 3 and 2. మనం ఇక్కడ ఫైండ్ చేయవలసింది ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని ఫైండ్ చేయాలి. అయితే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు మన కండిషన్, మనకు వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చారంటే ది సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 అని ఇచ్చారు. జీరోస్ని జనరల్గా ఆల్ఫాతోనో బేటాతోనో రిప్రజెంట్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బేటా ఈజ్ మైనస్ 3 అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఈజ్ 2 అంటే ఆల్ఫా ఇంటూ బేటా ఈజ్ 2 అని ఇచ్చారు. ఓకే, నో లెట్ us look at the solution. Here the general form or the formula to find a quadratic polynomial, if you know alpha plus beta and alpha into beta is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta అని మనకు తెలుసు. ఇందులో ఈ ఫార్ములాలో ఆల్ఫా ప్లస్ బేటా ప్లేస్లో మైనస్ 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అలాగే ఆల్ఫా ఇంటూ బేటా ప్లేస్లో ఈ 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బేటా అంటే మైనస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బేటా అంటే 2. This is x square minus into minus plus 3x plus 2 is the final answer. Okay. Now question number 4. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. I shall repeat the question. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and the coefficients. ఇక్కడ జీరోస్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఆల్ఫా బేటా వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే వాడు ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి ముందు ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేసి ఫ్యాక్టర్స్ వస్తే ఆల్ఫా బేటా వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అవుతుంది. దాని నుంచి రిలేషన్స్ మనం వెరిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us కన్సిడర్ ది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 10. x స్క్వేర్ ఈ మధ్యలో ఉండే 7xని 2 5s కింద రాస్తే 2 ప్లస్ 5 ఈజ్ 7 అండ్ 2 ఇంటూ 5 ఈజ్ 10. ఓకే, ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలో మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. ఎలా ఫైండ్ చేయాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 10. 1 ఇంటూ 10 ఇస్ 10. 10 ఎలా రాయొచ్చు? 1 ఇంటూ 10 అని రాయొచ్చు, 2 ఇంటూ 5 అని రాయొచ్చు. ప్రోడక్ట్కి ప్లస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ది సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ 7 అవ్వాలంటే 2x 5x అని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లోనే x కామన్ తీస్తే x ప్లస్ 2 అయింది.
నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్లోను 5 కామన్ తీస్తే x ప్లస్ 2 అయింది. ఇప్పుడు ఈ x ప్లస్ 2 కామన్ తీస్తే x ప్లస్ 2 ఇంటూ x ప్లస్ 5, x ప్లస్ 2 ఇంటూ x ప్లస్ 5. Now if we equate the first factor x plus 2 is equal to 0, then x is equal to plus 2 other side minus 2 అవుతుంది. అలాగే if we equate the second factor x plus 5 0కి ఈక్వల్ చేస్తే x is equal to minus 5. అంటే alpha is equal to minus 2, beta is equal to minus 5 అయింది. Now first alpha plus beta, sum of the zeros. సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ అంటే రెండు యాడ్ చేయండి. -2కి -5 యాడ్ చేస్తే -7 అయింది. కానీ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటాకి ఫార్ములా -b/a అని మనకు తెలుసు కాబట్టి -b అంటే ఇక్కడ 7, b అంటే x కోఎఫిషియంట్ 7 బై a అంటే x² కోఎఫిషియంట్ 1 అంటే -7 అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రిలేషన్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే రెండింటిని మల్టిప్లై చేద్దాం. -2 ఇంటూ -5, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 5 10. అలాగే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటాకి ఫార్ములా c/a, c అంటే 10/1, 10/1 అంటే 10. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది -7, ఇది -7, అలాగే ఇక్కడ +10 వస్తే ఇది కూడా +10 వచ్చింది. దేర్ఫోర్ ద రిలేషన్స్ ఆర్ వెరిఫైడ్ అని మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ ద రిలేషన్స్ ఆర్ వెరిఫైడ్ అని రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేద్దాం. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఫ్రమ్ SCRT క్వశ్చన్ బ్యాంక్. Find the zeros of the quadratic polynomial 3x² minus x minus 4 and verify the relationship between the zeros and the coefficients అని క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మోడల్లోనే ఈ ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి ముందు ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేయాలి. 3x² minus x minus 4, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² అంటే 3, కాన్స్టెంట్ -4, 3 ఇంటూ -4 అంటే -12. -12 ఉంది కాబట్టి ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి. -1 కావాలి కాబట్టి -4 + 3 అని తీసుకున్నాం. అంటే మధ్యలో ఉండి -x టర్మ్ని -4x + 3x కింద రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లోను x కామన్ తీస్తే 3x² x కామన్ తీస్తే 3x, 4xలో x కామన్ తీస్తే -4 ఉంది. అలాగే ఇది 1 ఇంటూ 3x -4. ఇప్పుడు 3x -4 కామన్ తీస్తే 3x -4 ఇంటూ x + 1. Now equate each factor to 0 so that we will get 2 zeros. First 0. If 3x -4 is equal to 0, then 3x is equal to -4 other side +4 and x is equal to 4 divided by 3. అలాగే సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ x + 1 0కి ఈక్వల్ చేస్తే x is equal to +1 other side -1. అంటే ఆల్ఫా is equal to 4/3 and బీటా is equal to -1 అని వచ్చింది. నౌ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే రెండు యాడ్ చేయండి. 4/3కి -1 యాడ్ చేస్తే 4 - 3/3 అంటే 1/3 వచ్చింది. ఫార్ములా -b/a మైనస్ b వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? b వాల్యూ -1. therefore minus of -1 is +1 by a value 3. ఇది కూడా 1/3 అయింది. అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫార్ములా ప్రకారం చేసిన 1/3 వచ్చింది. మనకు వచ్చిన 2 జీరోస్ని యాడ్ చేసిన 1/3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రిలేషన్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. 4/3ని -1ని మల్టిప్లై చేస్తే -4/3 వచ్చింది. ఫార్ములా c/a. c అంటే ఇక్కడ చూడండి, c అంటే -4/3, ఇది -4/3 వచ్చింది. యాడ్ చేసిన మల్టిప్లై చేసిన -4/3 వచ్చింది. అలాగే c/a ఫార్ములా యూజ్ చేసిన -4/3 వచ్చింది. therefore both the relations are verified. Now question number 6. Find a quadratic polynomial. The sum and product of huge zeros are 1/4 and -1. ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్ ఆల్రెడీ ఈ మోడల్లో మనం ఆన్సర్ చేసాం. The formula to find a quadratic polynomial, if you know the sum and product of the zeros, is k into x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. This is equal to k into alpha plus beta అంటే sum of the zeros. Sum of the zeros అంటే 1/4. alpha into beta అంటే ఇక్కడ వాల్యూ -1. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది జీరోస్ -1.
Therefore, this is equal to k into x square minus alpha plus beta place లో 1/4 రాద్దాం. 1/4 into x plus alpha into beta place లో -1 రాయండి. This is equal to k into x square minus 1 into x/4 plus into -1. ఇక్కడ డినామినేటర్లో 4 ఉంది కాబట్టి now let us multiply all the terms with 4. That is, let k is equal to 4 అని తీసుకుంటే 4 into, then this becomes 4 into x square minus x minus 4 minus 1 అవుతుంది. అంటే 4 into x square minus x/4 minus 1. 4 into x square 4x square minus 4 into x/4 అంటే 4 క్యాన్సిల్ అయ్యి x మిగులుతుంది. అలాగే 4 into -1 అంటే -4. Therefore, the final answer is 4x square minus x minus 4 అవుతుంది. Now question number 7. Find the sum and product of the zeros of the polynomial 3x square minus 2x plus 5. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? మనకి ఇక్కడ ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చారు 3x square minus 2x plus 5 అని. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫైండ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా కూడా మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేస్తే ఏ ప్లేస్లో 3 ఉంది, బి ప్లేస్లో -2 ఉంది, అలాగే సి ప్లేస్లో 5 ఉంది. Therefore, a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to 5. Okay. Now first sum of the zeros అంటే alpha plus beta. Formula minus b by a means minus, what is b value? -2/3. Minus into minus is plus 2/3. అంటే sum of the zeros ఎంత వచ్చింది? 2/3 అని వచ్చింది. Next second point, product of the zeros. Product of the zeros అంటే alpha into beta. Alpha into beta అంటే c by a అంటే 5/3. ఇలాగా మనం జీరోస్ ఫైండ్ చేయకుండానే మనకు ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇస్తే వాటి యొక్క సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఫైండ్ చేయగలం. ఫార్ములా -b/a వేసుకోవాలి. అలాగే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది జీరోస్ కూడా ఫైండ్ చేయగలం. ఫార్ములా c/a రాసుకుని ఫైండ్ చేయాలి. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. లెట్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ p of x is equal to x square minus 3x plus 2. Then find the value of alpha square plus beta square. I shall repeat. Let alpha comma beta are the zeros of the polynomial p of x is equal to x square minus 3x plus 2. Then find alpha square plus beta square. Alpha square beta square value find చేయాలి. మనం ఇంతవరకు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ ఫైండ్ చేసాం, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా వాల్యూ ఫైండ్ చేసాం, కానీ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూని మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ చేయబోతున్నాం. అగైన్ జనరల్ ఫామ్ తోటి దీన్ని కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేస్తే ద జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అంటే ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ -3 అండ్ సి వాల్యూ 2. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా చేద్దాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే -b/a మైనస్ ఆఫ్ -3/1 అంటే +3 వచ్చింది. అలాగే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా చేద్దాం అంటే c/a అంటే 2/1 అంటే 2 వచ్చింది. కానీ మనం ఫైండ్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ కావాలి. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ -2ab కాబట్టి ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ -2 ఆల్ఫా బీటా. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ మనం ఇప్పుడే ఫైండ్ చేసాం 3 అని వచ్చింది, అందుకని 3 స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా అంటే 2 ఇంటూ 2. 3 స్క్వేర్ అంటే 3 3 9 మైనస్ 2 2 4 9 మైనస్ 4 ఇస్ ఈక్వల్ టు 5. దీన్ని ఈ విధంగానే చేయొచ్చు. లేదా ఆ ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేస్తే చూడండి, మనకి ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2, దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేస్తే ఆల్ఫా వాల్యూ బీటా వాల్యూ వస్తాయి జీరోస్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ జీరోని స్క్వేర్ చేసి సెకండ్ జీరోని స్క్వేర్ చేసి ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసిన మనకి ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ విధంగా మనకి ఎస్సీఆర్టీ క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో రైజింగ్ స్టార్స్కి షైనింగ్ స్టార్స్కి ఇచ్చిన అన్ని 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని
నేను ఆన్సర్ చేయడం జరిగింది. మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని ప్రతి సమ్ని 1కి 2 సార్లు చేయడం ద్వారా అన్ని ఎగ్జామ్స్‌లోనూ పాలినామియల్స్ నుంచి రాయిపోయే ప్రతి క్వెషన్‌ని మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. డియర్ స్టూడెంట్స్, I wish you all success. Thank you. Thank you one and all.